नमस्कार मु सुप्रिया देशर जनाशुना शिक्षाविद परिवेशविद संस्कारक सोनम वांगचुक एहारि भितरे अनशन रे बसिछंती जहा प्राय 17 दिन रे पहुंची सारिछि। स्वास्थ्य अवस्था धीरे धीरे तांकर अधिक जटिल हेबारे लागिछि। लगातार भाव में अपील करा जाउछि अभिजीत दीपकेकर कॉकरोच जनता पार्टी तरफरु जे सरकार तांको कथा शुणंतु आमर जो दाबी रही ताकू मानि जांतु मंत्रिमंडल बाद दियंतु धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री को जहां परीक्षा रे एते बड़ समस्या हेछि एते पिला तांकर जीवन रो चरम निष्पत्ति नैचंती। ए तमाम प्रसंग रे जेतळे चर्चा आलोचना चलीछि सबुठु चिंताजनक कथा होछि देशर जे संपद जहां को नहीं देश गर्व अनुभव करे तांकर स्वास्थ्य अवस्था एते जटिल हेबा सत्ते सरकारଙ୍କର से प्रति निघा नहीं कि से भली भाव में समर्थन मध्य देखा मिलू ना। संपर्क में आम अधिक आलोचना करबा आम सहित वरिष्ठ समीक्षक विजय साहू रही। विजय बाबू स्वागत करुछे आलोचना को। आम एपर्यंत जानी जे आंदोलन प्रोटेस्ट होची लोकतंत्र मापकाठी किंतु सेही प्रोटेस्ट को जदि अणदेखा करा जिवो प्रोटेस्ट बाटरे चली आमर खातिर करिवार नाही बोली गोटे मानसिकता रहिबो ताहाले आमे आकु कोन कहिबा। देखंतु वर्तमान आमर गणतंत्र जो स्थिति एवं क्षमतारे बसथिबा सरकारंकर गणतांत्रिक मूल्यबोध व्यक्तिर प्रतिवाद करिवार अधिकार या संपर्क में जो दृष्टिभंगी ताकू जदि लक्ष्य करिवा ताहले सोनम वांगचुक हुंतु बा जेकोसी व्यक्ति हुंतु से मरीगले भी सरकार केवल गोटे संख्या नहले अंतत आलोचना करि पारि थांते। प्रथमे कॉकरोच जनता पार्टी जो प्रतिवाद दिल्ली रे आरंभ कला एवं विभिन्न जगह रे प्रतिवाद सभा कला एवं तापरे दिल्ली रे धारणा कार्यक्रम आरंभ करागला। सेही समय सरकार पक्षरु कौनसी आनुष्ठानिक वक्तव्य विवृत्ति दे नाहंती। तापरे जतळे 5-6 दिन परे सोनम वांगचुक घोषणा कले जे जदि पिला मानकर कथा सुना न जाए ताले मु आमर अनशन रे बसिबी। सेही समय भी सरकार हस्तक्षेप करि पारि थांते। कौन दाबी पूरण करिवे न करिवे सेटा अलग प्रश्न किंतु कौन सी प्रतिक्रिया देलेनी। एवं सोनम वांगचुक आपण जानी थिवे जे विदेश रे सेतले जेनेभा रे भारतर प्रतिनिधि भाव रे जलवायु एवं परिवेश उपरे भारतीय प्रतिनिधि भाव रे टॉक दवा पई जाइथिले। विश्व तांको बहुत गुरुत्व दिए तांकर अतीतर कार्यक्रम को अभिज्ञता को लेकर सेठू आसिक धारणा रे बसिले। से दिन लक्ष्य करा जाइए सरकारी पक्ष एवं तांकर सोशल मीडिया रे अति व्यंग करी कुश्चित हवारे तांको उपरे मंतव्य दिया जाइए एवं कॉकरोच जनता पार्टी अन्य मानक संपर्क जो घटना घटी हिंसा तापर तांको जेल जिबा बहु घटनाक्रम को ए भितर से सामना कलेनी। अच्छा जेहेतु से मुस्लिम नुहंती तेणु तांको पाकिस्तानी कहि नाहंती किंतु देशद्रोही जेहेतु हिंदू एवं सब बेले तांकर भारतर स्वार्थ देकरी कथा कहिसेती तेणु ताको माने देश राष्ट्रद्रोही नक्सल यही भाया अत्यंत कुश्चित मंतव्य देइछथि। एभली क्षेत्र रे 16 दिन 17 दिन हेला आज एवं जहाँ रिपोर्ट आछि एपरिक तांकर जो मुखपात्र माने अभिजीत हो कि सौरभ दास हो
जो स्टेटमेंट देइचंती लेखा देइचंती अपील करिचंती सेथुरु जणा पडुची तांकर पैरामीटर द्रुत माने अवक्षय एवं किछि जो छात्र नेता प्राय 16 जन छात्र नेता भी तांका समर्थन रे आमरण अनशन बसले ता भीतर भी 2 जन हॉस्पिटलाइज हो गले एभली परिस्थिति रे सरकार तुरंत हस्तक्षेप करवा उचित। अच्छा हस्तक्षेप न करबा पछर कोन कारण माने केवल प्रोटेस्ट को आमे काहे की हस्तक्षेप करबा अर्थ तांकर दाबी गोटे मानिबा को पड़िबो जो दाबी रे मंत्रिमंडल रु जनकर अपसारण कथा हबो काहा दाबी रे हुए तो आगो को हेई पारे रिसफल हेई पारे कि मंत्रिमंडल विस्तार कथा हेले धर्मेंद्र प्रधान बाद पड़ी पारंती किंतु एई मानक दाबी रे एया हेला सेई कथाटा को सरकार चाहू नाहंती की देखो सब जिते आम देशर नेता माने पार्लियामेंट रे भी आलोचना करती देश आलोचना करती संविधान को समस्त उल्लेख करती एवं संविधान शांतिपूर्ण प्रतिवाद करने अधिकार देती तेणु समस्ते गांधीजी पथारे अनशन करने कहते प्रतिवाद कले अभियोग शुणु आउ कौन हिंसात्मक कार्यक्रम करतुनि हिंसात्मक कार्यक्रम हेले सेटा राष्ट्र विरुद्ध रे जीव सरकार ताको आईन श्रृंखला दायी हो अन्य कौन कारण जो ताको दमन करेंगे। अच्छा सोनम वांगचुक प्रथम रु डे 1 रु से मतटा को घोषणा करपरिक बर्तमान अनशन रे बसी समय जो साक्षात्कार भी दौरान से भी से स्पष्ट कर शांतिपूर्ण उपाय अनशन रे बसी तेणु से कौन से राष्ट्र विद्रोह करूना लिमिटेड इश्यू एवं इश्यूटा हूँ शिक्षा व्यवस्था जोटा कि आमर मूल आधार एवं देश को प्रकृत में गढ़ियापाई हेले आमे जो अमृत काला कथा कहचे विश्व गुरु करने कहचे से शिक्षा अत्यंत जरूरी किंतु एपर्यंत कौन सी पदक्षेप सरकार नेबे बोली आशा करा जाउनी स्थिति आज स्थिति जा जो जेतबेले सोनम का कथा आसुची सेठी कौन सी प्रकार आशंका रहूची कि सरकार का पक्षरे जे जदि आज सोनम को पाखकु जाइकिरी तांकर ए दाबीटी को स्वीकारोक्ति दिया जाउची बा ए दाबीटी को मानि निया जाउची काली सकाळ को पुणी से अनुच्छेद 6 र कथा लद्दाख रे पुणी से जाइकी आमरण अनशन करि पारंती पुणी अनशन रे बसी पारंती पुणी सेठी मध्य गोटे सरकार का पय बाध्यबाधकता रहबो ए आशंका रहउताई पारे कि आ जहा फर रे वर्तमान बिल्कुल अनुच्छेद 6 दृष्टि लद्दाख रो जो कथा चाहूचंती सोनम वांगचुक एवं लद्दाख बासिंदा ताहा करिबा फर वर्तमान सरकार नाहांती भली मने होउची। देखो वर्तमान जो सरकार अच्छी मुख्य विचार्य विषय होची भोट जदि सरकार भाव दे जे ई आंदोलन को जदि यार समाधान न हुए युक्तियुक्त समाधान न हुए ताले से भोट रे क्षतिग्रस्त हेबे बा पावर रु चली जिवे ए भली भावना जदि सरकार आसंता ताहले से जे कौन से मंत्री की सैक्रिफाइस करे भावना काहे की आसुनी ये तो गोटे यूथ को द्वारा आरंभ होइतिबा यूथ को प्रसंग रे चलीतिबा गोटे प्रोटेस्ट तार कारण होउची सरकार निजस्व असेसमेंट करूची एवं जो मीडिया जातीय मीडिया ए पर्यंत ये आंदोलन को समर्थन करना बर एटा विदेशी एजेंट विदेशी फंड द्वारा प्रायोजित कहुए। अच्छा बाकी साधारण कथारे जो भली अतीत प्रतिवाद स्वर उठुला रास्ता को आसुले बुद्धिजीवी आसुले मध्यवित्त श्रेणी आसुले इंटेलेक्चुअल आसुले से खोला खोली आसुना किसी विवृत्ति दौरान किसी तो सेठी उपस्थित अच्छा किंतु जो माने भी द्वारा
ଅନୁଗୃହୀତ ହେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଦାହରଣ ଦେବା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମିର ଖାନଙ୍କର ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ 3 ଇଡିଏଟ୍ ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଆମିର ଖାଁ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୋନମଙ୍କ ହିଁ ଚରିତ୍ରକୁ ସେ ସେଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯୋଉ ଆମର ବିଗ୍ ବିଙ୍କର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କର କେବିସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୌନ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତିରେ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିରବତା ଅଛି। ଏ ନିରବତା ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ରହୁଛି କି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମରଣ ଅନଶନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆନ୍ନା ହଜାରେଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆ ଏଗେନଷ୍ଟ କରପ୍ସନ ର ମୁଭମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। 2011ର ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ତାପରେ ସେଥିରୁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କଥାକୁ ନେଇକିରି ବହୁତ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଠାରୁ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟର ଯାହା ଧାରା ଚାଲିଛି ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି କି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓପନ ସମର୍ଥନରେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲି ନିଆଯାଇପାରେ। କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ନୁହଁ ବା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନୁହଁ। ଯଦି ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁଟା ତ ସେ ତ ଏଇ ଇସ୍ୟୁକୁ ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ ଶିକ୍ଷା ନେଇକିରି ପରୀକ୍ଷା ନେଇକିରି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଇସ୍ୟୁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି ବା ନିଜ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆନ୍ନା ହଜାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମାନେ କଣ ନିନ୍ଦା କରିବା। ଆଜି ଏକ୍ସ ସରକାରରେ ଅଛି ସିଏ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, କାଲି ୱାଇ ସରକାରରେ ଥିବ ସିଏ ନିନ୍ଦା କରିବ। ଯଦି ଆନ୍ନା ହଜାରେଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନବା, ଜୟପ୍ରକାଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପତନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ 1977 ପତନ ପରେ ହିଁ ଆନ୍ନାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୋଉ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି କି? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରଯନ୍ତ୍ରକୁ ସରକାର କବଳିତ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କୋଉମାନେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି? ସବୁ ଅତୀତରେ ସମସ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମାନେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ମୋଟାମୋଟି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ବର୍ଗ, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାଟା ଠିକ ଭାବରେ ହଉ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଠିକ ଭାବରେ ମାନେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ବିଶେଷ କରି ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ପ୍ରଥମେ କୋଉଠି ଏଇ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ତା ଭିତରୁ ଖୁବ ସିଲେକ୍ଟିଭ ଫ୍ୟୁ ମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଏମାନେ କେବେ ମୋଟାମୋଟି ଆମେ ଧରିବା ଏମାନେ କ୍ୟାରିୟରିଷ୍ଟ ପିଲା ଥିଲେ। ଯଦି ସବୁ ଠିକ ଚାଲିଥାନ୍ତା ଏମାନେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର କେବେ ପତାକା ଧରିକିରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିନାହାନ୍ତି, ଆସିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ସେ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ନାହିଁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କୌଣସି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରି ବିଜନେସ୍ କରିକିରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବା ସେ ସୁଯୋଗ ବି ସଂକୁଚିତ ହଉଛି ବା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବିଦେଶକୁ ଯାଇକିରି ପାଠ ପଢିବା ତାର ସୁଯୋଗ ବି ନାହିଁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବ୍ରେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ହେଇକିରି ଯାଉଥିଲେ ତାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା କଣ ଯୋଉମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଆମେ କହିବା ସେ କଣ ଉପଲବ୍ଧି କରୁନାହାନ୍ତି
ସେଇଟା ହଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ କେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିନି। ଆପଣ ଆମେ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲା କହୁଛେ ସେଟା ହଉଛି ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ। ସେଟା ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା କି, ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଏ ଦେଶରୁ ଗଲେ ହିତାଧିକାରୀ ଲାଭାର୍ଥୀ ସାଧାରଣ ଜନତା ଅପେକ୍ଷା ରାଜନେତା ବି ହେବେ, ମାନେ ମନୋଭାବନା ଥିଲା। କିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହବ, କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହବ, ଏ ସବୁ ଥିଲା। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ସେଠି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ମାନେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା ମାନେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଆମେ ଯୋଉଟା କି ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କହୁଛେ, ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଟେରରିଜିମ କହୁଛେ, ସେମାନେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ସ୍ପେସିଫାଇ କରି ମାନେ ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ଭଲ୍ଭ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଗଠନ ହେଇଥିଲା। ଯଦି ଏଭଳିଆ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହବ ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଅରାଜକତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେନି, ବ୍ରିଟିଶର ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଗଠନ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାର କେହି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଦାବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେଟା 1947 ମସିହା ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ତାର ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ଗାନ୍ଧୀ ବି ସେଇ କଥାଟା କହିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସକୁ ଡିଜଲ୍ଭ କରିବା କଥା କୋଉଥିପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଯେ ଆମେ ଏଇ ଅମ୍ବ୍ରେଲାଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପୁଣି ଟିକେ ଆସିଯିବା ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କଥାଟି ହେଇଛି, ଆନ୍ନାଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସୁଛି ଏଇ ସମୟରେ। ଆଉ ଜଣେ ପରିବେଶବିତଙ୍କର କଥା ବି ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ IIT ପ୍ରୋଫେସର GD ଅଗ୍ରୱାଲ, ଯିଏ କି ଅକ୍ଟୋବର 11, 2018 ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସିଏ ବି ସେଇଠି ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେ ବସିଥିଲେ, ରିଭର ଗଙ୍ଗାର ସଫେଇକି ନେଇକିରି। ପ୍ରାୟ 111 ଦିନ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଥିଲା ବୋଲିକିରି ଯାହା କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ତାରି ପରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା, ମାନେ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜାବୁଡି ଧରିକିରି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରତି ବିଲକୁଲ ଯେତେବେଳେ ନଜର ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଯଦି କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ ବୋଲିକିରି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ? ଏବଂ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ନା ସେଠି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିବ? ମାନେ ଯଦି କିଛି, କାରଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ସିଏ ଗୋଟେ ଏତେ ଜେଲ ମାନେ ଅଯଥାରେ ଗୋଟେ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିକିରି ଆସିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ GD ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କର ଯୋଉ ଅନଶନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଥାଟାକୁ ଉଠଉଛେ ବୋଲି କିଛି ଲୋକ ଜାଣିବେ, ବା କିଛି ସୀମିତ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି, ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଭାରତ ବର୍ଷର 99% ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନୀରବରେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଏବଂ ନୀରବରେ ବି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା। ଏବଂ ସେଟା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ସରକାରର ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଥିଲା। ସେଇଠି ଆପଣ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁ, ବ୍ରିଟିଶ କୁ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ କି ଧନ୍ୟବାଦ ଦବା। ଗାନ୍ଧୀ ଅନଶନରେ ବସୁଥିଲେ, ଆଇନ କି ଡିଫାଇ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶର ଅଲଗା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ କ୍ଷମତାରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ରୁଲ ଅଫ ଲ ଟା କାମ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରୁ ମାନେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ସେଇ ମାନେ ମାନବିକତା ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମଣିଷ ଶାସକ ଯଦି ତାର ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ନାଗରିକ, ତାଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନହୀନ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ୱର୍ଷ୍ଟ କେସରେ ଭାବିବା ଯେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ସରକାରଙ୍କ କିଛି ଫରକ ପଡିବନି। ସରକାର ସେତେବେଳେ ଫରକ ପଡିବ ଯଦି କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆମର ତ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଝାଡଖଣ୍ଡର ଯୋଉ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେଇଟା ଭୋଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। କାରଣ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ମାନେ ବିଜେପି ବିପଦରେ ପଡିବ। ଏଇଟା ତ ସେଇଭଳି ଇସ୍ୟୁ ନୁହଁ। ଏବଂ
ଏଇଟା ଆର କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ତା ଅପେକ୍ଷା ବଡ ଇସ୍ୟୁ। ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଇସ୍ୟୁଟା ଯଦି ଆଜି ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଆଇଦର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଇଯାଉ ବା ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉ, ତାହେଲେ କେହି ଏଇ ଯୋଉ ଉପାୟରେ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକିରି ଗାନ୍ଧୀଆନ ପନ୍ଥାରେ ଧାରଣା ଦେଇକିରି ବସିବାକୁ କେହି ମାନେ ସାହସ କରିବୁ, ଗୋଟେ ହତାଶ ଭାବ ଆସିବ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳତା ବିଫଳତା ଉପରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ମାନେ ଯୋଉଟା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଲୁଛି, କୌଣସି ଜଟିଳତା ବା କୌଣସି ସେମିତି ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ସେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ନ ରହିପାରେ, ସେଭଳି ଏକ ଆଶଙ୍କା ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ ପ୍ରତି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବେ ଏଇ ସେକ୍ସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, ହେଲା କି ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହଉ କି ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ହଉ, ଯାହାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ସରକାର ଆଲୋଚନା କରିବେ, କୋଉଟା କରିବେ ନ କରିବେ କି ବାଡେଇକିରି ବିଦା କରିଦେବେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏଇ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ କେହି ଡାକିଲେ, ଆଉ କିଏ ଭାରତ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ନେତା ଅଛି ଯାହା ପଛରେ ଯାହାର ଡାକରାରେ 5 ଦିନ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବେ, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ କଂଗ୍ରେସର 5 ଜଣ ନେତା 5 ଦିନ ଅନଶନରେ ବସିପାରିବେ କି? ବସିପାରିବେନି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ଆସୁଛି। କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଇସ୍ତଫା ମାଗୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ କଣ ହବ? ଗୋଟେ ବିଜେପି ଲୋକ ଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଜେପି ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରୀ ହବ, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଭ ମିଳିବ? ଏଇଭଳିଆ ଯୁକ୍ତି ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ଆସୁଛି ଯେ ଯେତିକି ପରିମାଣର ସମର୍ଥନ କଥା କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅନଲାଇନ ରେ ଥିବା ବେଳେ କହୁଥିଲା, ଆଜି ତ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ସେଇଭଳିଆ ଗହଳି ନାହିଁ, ତ ଲୋକ ସମର୍ଥନ କମୁଛି, ହୁଏତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେଣି ଆଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, କାହାକୁ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି କଣ, ଏ ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ଆସୁଛି। ଏ ଦୁଇଟି କଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସବୁ ଯୁକ୍ତିର କିଛି ଯୋଉଟା କହିଲି ଆର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ମୋଟାମୋଟି ଆର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। ସରକାର କଣ କରିବ ଅଲଗା କଥା। ବ୍ରିଟିଶ ଯୋଉଦିନ 1857 ମସିହାରେ 1858 ମସିହାରେ ଯୋଉଦିନ ଡାଇରେକ୍ଟ ରୁଲ କଲା, ସେଦିନ କଣ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଥିଲା କି 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆମେ ଛାଡିକି ଯିବୁ ବୋଲି? ସେମାନେ ତ ଚିରଦିନ ସେ ଆସିଥିଲେ, ମାନେ କଲୋନୀ କରିକି ଚିରଦିନ କ୍ଷମତା ରହିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଯିଏ କ୍ଷମତାରେ ଥାଏ ସିଏ କେବେ କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ଘୋଷଣା କରେନି। ଯୋଉମାନେ ସେଭଳି ସରକାରକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହଉଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ତା ପାଇଁ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ବି ପଡିବ। ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ କେହି ଜେଲ ଯିବେ, ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମାରେ ପଡିପାରେ, ବା ବିଭିନ୍ନ ଯଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଦଫା ଲଗେଇକିରି ବିନା ବିଚାରରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ପଡିପାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ରିସ୍କ କିଏ ନବ? ସିଏ ନବ ଯିଏକି ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସକୁ ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ କିଛି ତଥାକଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ମିଡିଆ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଏକମାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ। ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇସ୍ୟୁରେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛି ମତାମତ ପ୍ରାୟ ଆସୁଛି ଯେ ରାହୁଲ ତ ସେପଟେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ସକାଳକୁ ଯଦି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଇସ୍ତଫା କଥା ଆସିବ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ସେ ବାଦ ପଡିବେ, ସେଟା ରାହୁଲଙ୍କର କାହିଁକି ସଫଳତା ବୋଲି ବିଚାର କରାଯିବନି? ସେଇ ସଫଳତାରେ କାହିଁକି ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କର କକରୋଜ ପାର୍ଟି କି ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ କାହିଁକି ଭାଗ ବସେଇବେ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି, ଏଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି। ନାଇଁ ରାହୁଲ କୋଉଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ? ରାଜସ୍ଥାନର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ, ରାଜସ୍ଥାନ ଯୋଉ ବଡ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟିଏ ନାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଇଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ କୋଟା ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବ ଦିନ 2 ଦିନ ବୋଧେ ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମୁଁ କହୁଛି ନା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବାଦ ଦେଇକିରି
महात्मा गांधी जो दिन स्वाधीनता संग्राम रे अंशग्रहण कले तापर से ये सीएल ईएल मेडिकल लीव लेकर कुआडे चली जाइथिले कि नेहरू कुआडे चली जाइथिले कि सुभाष बोस कुआडे चली जाइथिले कि माने इयाडे प्रोजेक्ट करूछ जे आमे माने जो भलिया भाषण भी अन्य माने जो सब किछ अंधभक्त न थांती जे माने वर्तमान गांधी न हले भी पाखापाखी नेहरू इंदिरा गांधी पर माने राहुल गांधी से गोटे मीटिंग पर से घोषणा करथिले जे देशर 50टी जगार सब बड़ धरणर सभा हम सांबादिक सम्मेलन हम सी बहुत गुड़ा रैली करेंगे शिक्षा इश्यू नहीं हाँ कहीं तो गोटे कले से कुआडे गले बुझिपारे कि बोधे गत काली सी आसछंती एवं लोक भी जानुदी कांग्रेस संगठन भी जानिलानी जे राहुल गांधी कुआडे जाइछले तेणु गोटे इश्यू आपण जदि लक्ष्य करें क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स से गोटे जो भारत जोड़ो यात्रा को छाड़ीदेले तापरे आपण देखिए भोट चोरी कथा हो एसआईआर कथा हो सब गोटे गोटे इश्यू माने उठेई देकरी माने पीपीटी सहित बड़ धरणर प्रेस कॉन्फ्रेंस बस सेइथरे प्राय कार्यक्रम उठेई देकरी एवं बा ट्विटर जो सोशल अकाउंट रे गोटे विवृत्ति देकरी कुआडे जाउछंती जानी पारनाती तेणु एटा सर 20 तारीख को नेकरी आपन को मन रे कोनसे माने आशा संचार होची कि 20 तारीख जो संसद मार्च कारण आपण भी जानी छंती हमर ओडिसा रो भी हमर परिवेशविद प्रफुल्ल सामंतरा एवं अन्य माने मध्य जाईथिले सोनम वांगचुक को सहित देखा करके आछंती ओडिसा रो भी गोटे प्रतिनिधि मंडली 20 तारीख रे जो संसद चल जो अभियान टी रही केते सफल हबो कोन हबो से तो अलगा कथा किंतु गोटे उद्यम टे करा जाउची सेतर मध्ये समान शामिल होतबार जहाँ मु खबर पाइची जो 20 तारीख संसद प्रथम दिन अधिवेशन आरंभ प्रथम दिन आ से दिन यही कथाटी हवा को जाउची सेतरे किछि आपण आशा रखि पारुचंदी आ जो माने ए पर्यंत खोला खोली भाबरे सोनम को समर्थन रे कि कॉकरोच जनता पार्टी रा दाबी रो समर्थन रे आसी नांती से गोटे दिन अछि जो दिन सेमान को शेष थर माने सुजोग मिलिबो जदि तांग संगे अछंती खोला खोली भाबरे छिडा हेबे कि नाही देखो आज माने 20 तारीख आउरी गोटे सप्ताह रहिलाड़ी बर्तमान सोनम वांगचुक जो भली अवस्था जो होची प्रथम भारत वर्षर जो पॉलिटिकल फोर्सेस दायित्व कौन दायित्व होची दरकार हेले आमे कोन तांकु नेकरी देश राजनीति करबा जनक जीवन विनिमय रे माने जनक सी कोन पाठ पढुन ना तांका पिला पाठ पढुन जे से हां बा ई जो माने भी मुख्य नेता अछंती जो कॉकरोच जनता पार्टी रो से माने निज योग्यता बळे किछि ना किछि करि परिबे बुझ पड़ले कि सोनम वांगचुक रे आपण जदी इंटरव्यूटा देखिबे आज्ञा से इंटरव्यू रे सरल कथा जे मते समस्त कहउछंती मो अनशन प्रत्याहार करि नेबी अच्छा कई सरकार को से कथा प्रश्न पछारछंती कि जे आर समाधान कोन करिवे सरकार कोन चाहुचंती जे एभली माने कोन प्रश्न पत्र लिख किणी बिकी प्रश्न पत्र डाक्टर हंतु इंजीनियर हंतु जो से विवृत्ति देखुतिली से वास्तविक भाबरे बहुत मौलिक कथा कहउचंदी से कहउचंदी जे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा सामग्रिक हमर दाबी नुह सेटा मात्र आरंभ गोटे नैतिक उत्तरदायित्व तो गोटे रहू तापरे हम आगु को बढ़िबा आगु को चिंता करिबा कि आउ कोन रिफॉर्म कथा कुआ जीवो से नैतिक उत्तरदायित्व रहा पे भी के सामना को आसु नाहंती तेणु जेतले सेटा नाही एबो सरकार करिवनी पार्लियामेंट हेले भी सुनतु आपण कोन आशा करचंती जे धर्मेंद्र प्रधान को से इस्तीफा दे कहबे तांकर प्रयोजन रे सरकार मंत्रिमंडल परिवर्तन से अलग कथा से पार्लियामेंट सेशन कहीं हम प्रयोजन रे कि कोनसी प्रोटेस्ट रो प्रयोजन ना से मेसेज से दबाई चाहिए तेणु सोनम वांगचुक जीवन रक्षा करिया पाई यही पॉलिटिकल पार्टी सेठी उपस्थित रही अन्य जो मानकर गुरुत्व रही आज देखुली रिटायर्ड जज भी बॉम्बे रु जाइछन्ती बहु संजय सिंह पूरा मुख रही सब बेले तांक कथा रखुचंती आज्ञा तेणु से उपस्थित रही बरं तांको अनुरोध करिया दरकार आपण जहाँ मेसेज
ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମେସେଜ ସମସ୍ତେ ପାଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଏଠି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇ ସବୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉଠେଇବୁ, ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନେ ବା କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆନ୍ଦୋଳନ ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନଶନରୁ ଯେମିତି ସେ ଓହରେଇବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଇଟା ବି ଭଲ ମେସେଜ ଯିବ ଯଦି କାରଣ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ଯୁବକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଇକିରି ଯିବେ ଏବଂ ମାନେ ଫିଜିକାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରୁ ପୁଣି ସୋଶାଲ ମିଡିଆକୁ ଯିବେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବ କଣ ପଡିବ ହୁଏତ ମୋଦି ସରକାର ବୁଝିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବଂ ବାକି ଦିଗ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର ଇଏ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମାନେ ଭୋଟଟା ତ ଆଉ କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେନି ନା, ଏଇ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ମାନେ ଫାଇଟ କରିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଇମିଡିଏଟଲି ଆପଣ 20 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ହବା ଦରକାର। କାରଣ ଯାହା ଡକ୍ଟର ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦଉଥିଲେ 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ବଡି ମାନେ 3 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫ୍ୟାଟ ରହିଛି ସେ ତାକୁ କନଜ୍ୟୁମ କରିକିରି ଏନର୍ଜିଟା ସେ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ଦ୍ରୁତ ସେଇଟା ଅବକ୍ଷୟ ହୁଏ, ମାନେ ଲାଇଫର ଡେଞ୍ଜରଟା ବଢିଯାଏ। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ କେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିବେ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅବାନ୍ତର। ଆକୁ ଯଦି ସେମାନେ ଠିକ ଷ୍ଟଡି ନ କରିକିରି ଠିକ ସମୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଇଯାଏ, ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟର କଥା କହିବି, ଯାହା ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟଟି ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଲୋକ ଦେଶର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଶ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି, ଯୁବପିଢି ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ଭଏସ ହେଇକିରି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ହଉଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ଲୋକର ଇସ୍ତଫା କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଓଡିଶାକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚାଟି ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମାନେ ଆମେ ଓଡିଶାର ଲୋକ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ରହୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବି, ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଓଡିଶାର ଲୋକ, ଭାରତର ଲୋକ ବା ଏ ପ୍ରଦେଶର ଲୋକ ସେ ବିଚାର କଲେ କୌଣସି ମାନେ ବିଚାର କରିବାକୁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଆସେ ଯେ ନୈତିକତା ତାର ଅଛି କି ନାହିଁ, ନୈତିକତା ତାର ଥିଲା କି ନାହିଁ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅପରାଧ କଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଅପରାଧୀ ବୋଲିକିରି ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି, ସେମିତି ଗୋଟେ ନୈତିକତା ଦେଖେଇ ପାରୁନଥିବା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଶାସନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ ବେନିଫିସିଆରୀ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରୋ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା କି ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯାହା କଲେ ବି ଧରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଏ ସାଧାରଣ ଅପରାଧ ଟିଏ କଲେ ସେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଲ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ଆକ୍ସନ, ମାନେ ଇଏ। କିନ୍ତୁ ବଡ ବଡ ଅପରାଧ କଲେ ବି, ବଡ ବଡ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଲେ ବି ସେ କଥା ତମେ କାହିଁ ସେ କଥା ଉଠଉଛ, ସେ କଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି କି? ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏଇ ଯୋଉ ଡୁଆଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁବେଳେ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେହେତୁ ମିଡିଆ ରହିଛି ସବୁ ଜାଣୁଛେ, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ବି ଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଦଲାଲ ଯୋଉମାନେ କୁହନ୍ତିନି, ସବୁ ସମୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ ବି ଥିଲେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରିକିରି ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, କାରଣ ଜନତା ତ ଦୁଃଖରେ ରହିଛନ୍ତି ନା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ବଡ କଥା ନୁହଁ। ଯୋଉଟା ବଡ କଥା ହଉଛି ଏମାନେ ବି ସଫର କରିବେ, ଏମାନେ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ବଡିର ଫ୍ୟାଟ ଟା ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ, ସେ ବି ଏଡଜଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସାମାଜିକ ଅସନ୍ତୋଷ ଉତ୍ତାପ ଦ୍ଵାରା ସେ ବି ଏଡଜଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଇଏ ବି ସଫର କରିବେ, ପରିବାର ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଦିଗକୁ ନ ଯାଇକିରି ଯୋଉଟା ମାନବିକତା ସର୍ବନିମ୍ନ କୌଣସି କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହଉନଥିବା, ମାନେ ଗୋଧି ଚମଡା ଭଳି ଶକ୍ତ ଚମଡା ବି ଦିନେ ତରଳିବ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ତରଳିବ ଏବଂ ତରଳିଛି, ଏବଂ ବହୁ ବି ମାନେ ପରେ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ ବହୁ ଘଟଣା ଚାଲିଯାଏ। ଏଇ ଆପଣ ଦେଖିଲେନି, ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଟୟଲେଟ କରିବାକୁ ଯାଇକିରି
ମାନେ କି ସବୁ ଘଟଣା ହଉଛି ଏପରିକି ଆମକୁ ବି ଆମେ ରିହାତି ଦେଲେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଆଉ ତେଣୁ ତ ସୋନମଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଶାସକ ବିରୋଧୀ ଉଭୟ ଦାୟୀ। ନାଇଁ ଶାସକ ଦଳ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦାୟୀ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଆମର ସୋ କଲ୍ଡ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ସେଟ୍ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସେ ତାର ଆୟୁଷ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା କି ତେଣୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ମରିଗଲେ ଯେତେ ପ୍ରିୟ ହେଲେ ବି ତାର ସବୁକୁ ଯଦି ସତ୍କାର ନ କରାଯାଏ ହେଲା କି ସେ ପଚିକିରି କଣ ମାନେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ପରିବେଶକୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କରିବ। ରାସ୍ତାରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ମରିଗଲେ ହଉନି ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହଉନି। ସେମିତି ମୋର ଧାରଣା ଏଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ସିଷ୍ଟମ ପିସଫୁଲ ସିଷ୍ଟମ ସେ ତାର ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ବିକଳ୍ପ ଯଦି ଚିନ୍ତା ନ କରିବେ ସିଏ କୁଆଡେ ଯିବ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଆଜି ବସିକିରି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଷତି ହବ। ଓକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜୟ ସାର୍ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଅନଶନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ ସରକାର କମ ସେ କମ ତାଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ନ ଘଟୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଦେଶ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ଲଜ୍ଜିତ ହବ କାରଣ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଏଇଲେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ସେକୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଛି ଏବଂ ସିଏ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁବବର୍ଗ ପାଇଁ ଆଜି ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର। এই ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।